chemical coordination which is through the different kinds of the chemicals, and those chemicals are called as hormones. Cells interact in different way. Cell itself can stimulate or itself can or that can be considered as self communication. त्याला आपण autocrine communication असं म्हटलं होतं. Paracrine. Cell can communicate with a neighboring cell and that is a paracrine. And then cell can communicate with a distant or far away or cell which is situated far away from the particular cell, and then that communication is the endocrine communication, and that endocrine communication is through the special kind of chemical, and that chemical is nothing but the hormone. The hormones can be of different types chemically, that also we have discussed about. For example, chemicals are amine in nature, chemicals are peptide in nature, chemicals are larger proteins, chemicals are fatty acids, these hormones are then steroids, or these chemicals can be of other type such as nitrogen oxide, nitric oxide. So these kind of different mechanisms or compositions we have, and then these different kinds of the chemicals do have different kinds of the mechanism based on their physical properties or the chemical properties. So when we look at the hormones, at that time we have also discussed about some properties of the hormone. Hormones, first important category or characteristics we can understand, hormones are secreted in very less quantity. We have said in picograms or in nanograms only, and then also they can initiate large amount of the reactions on the body, or they initiate or starts the big response in terms of a very small quantity as well. So this, how does it happen? How these hormones act on the cell? Whether although they are in a very small quantity, how they initiate such a large amount of the response in the body? That will be the question. So the first, hormones secreted in the low quantity. Hormones secreted in lower quantity, lower concentration असं म्हणतो की चालेल. जर याचं कॉन्सन्ट्रेशन बघितलं तर आपण सारखं मेन्शन करतो की पिकोग्रॅम किंवा नॅनोग्रॅम. खूपच जास्त झालं तर नॅनोग्रॅम असेल, जास्त नाही. पूर्ण बॉडी मधलं जर आपण काढलं तर 1 मायक्रोग्रॅम वगैरे असेल, एवढं एक hormone आपल्याला असलेलं बघायला मिळतं. म्हणून त्याची क्वांटिटी फार कमी असते. क्वांटिटी फार कमी जरी असली तरी सुद्धा सिंगल मॉलिक्यूल कॅन इनिशिएट द रिस्पॉन्स. एक मॉलिक्यूल सुद्धा त्याचा रिस्पॉन्स इनिशिएट करू शकतो. So how does these hormones work? Hormones goes and binds to the receptors. Hormones binds to receptors on the cell. ठीक आहे, receptors हे कुणावर बाइंड होतात? receptors, and these receptors initiate different reactions in the cell. Reactions in cell. Remember. पहिलं काय? hormones secrete झाले. Hormone काय करतात? They travel through the blood to the target cell, and when they approaches to the target cell, at that time they binds to the receptors on the target cell, because these receptors are cell specific. They are only present on the target cell. जी टार्गेट सेल असते त्या सेल मध्येच हे रिसेप्टर असतात. Therefore these hormones are highly specific to the receptor. ज्या सेल वरती हे रिसेप्टर आहेत त्या सेल वरतीच बाइंड होतात, दुसऱ्या सेलला हे बाइंड होणार नाही. ठीक आहे. When they binds to the cell or cell receptor, at that time initiate different kinds of reactions within the cell in many different ways, because as we have already discussed about chemical nature of these hormones, some hormones are water soluble and some hormones are steroids or fatty acid soluble. क्लियर? म्हणजे दोन प्रकारचे हार्मोन्स आपल्याला डिवाइड करता येतील त्याच्यामध्ये. पेप्टाइड हार्मोन आहे किंवा अमाइन हार्मोन्स आहेत किंवा प्रोटीन हार्मोन्स आहेत. हे सगळे काय असणार आहेत? वॉटर सोल्युबल असणार आहेत. बरोबर? प्रोटीन्स आर सोल्युबल इन द वॉटर. प्रोटीन्स जास्तीत जास्त प्रोटीन वॉटर सोल्युबल असलेले बघायला मिळतात. आता दुसरे फॅटी ऍसिड आणि स्टेरॉइड्स. फॅटी ऍसिड्स अँड स्टेरॉइड्स आर इनसोल्युबल इन द वॉटर. बरोबर?
फॅटी ऍसिड आणि स्टेरॉइड काय सोल्युबल आहेत का वॉटरमध्ये? नाही. म्हणून जर आपण बघितलं काही वॉटर सोल्युबल दिस वॉटर सोल्युबल hormones आर कुठले? कॅटेकोलामाइन, दुसरे पेप्टाइड, प्रोटीन. हे सगळे काय वॉटर सोल्युबल. म्हणून हे काय होतात? दे आर मिसिबल विथ द सायटोप्लाझम and therefore they cannot cross the barrier of a cell membrane. सेल मेम्ब्रेनचा बॅरियर हे क्रॉस करू शकतात का? नाही क्रॉस करू शकतात. therefore they have different rates of the mechanism of action. त्यांचं मेकॅनिझम वेगळं आहे. ऍक्शनचं मेकॅनिझम काय वेगळं आपल्याला असलेलं बघा. तर दुसरे फॅट सोल्युबल they are not miscible with water or they cannot mix with a cytoplasm. सायटोप्लाझम मध्ये मिक्स होतील का किंवा ब्लड मध्ये मिक्स होतील का? नाही होणार. they are targeted in different way. so these hormones are especially fatty acid आणि steroid म्हणजे कुठला? प्रोस्टाग्लॅंडिन आणि स्टेरॉइड हार्मोन्स. हे सगळे काय झाले? फॅट सोल्युबल. म्हणजे यांची मेकॅनिझम पूर्णपणे वेगळी असलेली बघायला मिळेल तुम्हाला. ठीक आहे, बघूया आपण. पहिल्यांदा वॉटर सोल्युबल जे आहेत किंवा फॅट इनसोल्युबल आहेत त्यांची मेकॅनिझम कशी असलेली बघायला मिळते आणि बाकीच्यांची मेकॅनिझम कशी असलेली बघायला मिळते. When we talk about the fat soluble or water soluble hormones, at that time these hormones do have a specialized mechanism that they interact or they act on the cell through the cell surface receptor. बघा पुन्हा एकदा मी समजावून सांगतो. एक सेल आहे. सेलचा मेम्ब्रेन कशाने बनलेला असतो? सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स, बरोबर. सेल मेम्ब्रेन और एनी काइंड ऑफ मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन्स वी कॅन से, बायो मेम्ब्रेन्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन असू द्या किंवा सेल मेम्ब्रेन असू द्या, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन असं म्हणतो आपण त्याला, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन असू द्या. दीज मेम्ब्रेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स. म्हणजेच कशाला बनलेला आहे? लिपिड्सने बनलेला आहे, बरोबर. And we have said earlier, these catecholamines, peptides and protein hormones, they are not miscible with the lipid, but they are miscible with the water. Therefore, these are miscible with water and therefore they are present in the blood, but they cannot cross the barrier of the phospholipid membrane. Phospholipid membrane चा किंवा प्लाझ्मा मेम्ब्रेनचा बॅरियर ते क्रॉस करू शकतील का? तर करू शकणार नाही, बरोबर. They cannot cross the phospholipid barrier. Then how they can act on the cell? That is another question. If they cannot reach to the cell, they are remaining or they remains outside the cell. Therefore, how does they can initiate the activities present within the cell? सेलच्या आतमध्ये ऍक्टिव्हिटीज कशा मॉड्युलेट करतील ते, बरोबर. दॅट इज द क्वेश्चन. मग हा क्वेश्चन जर आपल्याला आला तर देन व्हॉट इज द आन्सर? These kind of the or such kind of the hormones acts through the cell surface receptors. How does they work? They act through the cell surface receptor. They binds to the cell surface receptor. These cell surface receptors crosses this plasma membrane and therefore they can communicate at the two sides, both the sides. Out of the cell or extracytoplasmic site and cytoplasmic site. दोन्ही बाजूला ते कम्युनिकेट करतात. एक्स्ट्रासायटोप्लाझमिक साइट, सायटोप्लाझमिक साइट. सायटोप्लाझमिक साइटला काही थोडासा पार्ट ओपन असेल आणि एक्स्ट्रासायटोप्लाझमिकला रिसेप्टरचा दुसरा एंड असेल. Therefore, they can convey the message inside to the cell. They can convey message to the cell in the many different ways. So, the first we will think of the mechanism which is related to the hormones action through the cell surface receptor. ठीक है, mechanism through एक पहिले cell surface receptors. आता आपण बघितलं
कुठले हार्मोन्स सेल सरफेस रिसेप्टर थ्रू वर्क करतात, त्यांची मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन कशी असते हे पहिलं आपण बघूया. मी आता एक प्लाझ्मा मेम्ब्रेन काढतो. मला माहितच असेल हा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. मी फक्त थोडस स्ट्रक्चर वाया घालवत नाही, कारण आपल्याला बाकीचं बघायचं. ठीक आहे, असा मेम्ब्रेनचा हा पार्ट असतो. ठीक आहे, तुम्हाला माहित असेल हेड आहे, टेल आहे, असं स्ट्रक्चर असतं. देयर आर सम प्रोटीन्स. These are present in this or they are present across the plasma membrane, and they are exposing their one domain or one part of the receptor outside the cell and one part to the inside of the cell. These are also called as transmembrane proteins, or these are specialized protein which can communicate within the cell in different way, and these are called as a GPCR. यांना काय म्हणायचं? GPCR. G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर. हे रिसेप्टर कशाबरोबर कपल केलेले असतात? G प्रोटीन बरोबर कपल केलेले असतात. बरोबर. कपल म्हणजे काय? काहीतरी ऍक्शन करण्यासाठी दोघांना एकत्र यावं लागतं, त्याला आपण कपल असं म्हणतो. बरोबर. मग हे काय कशा कुठले कपल करतात? प्रोटीन रिसेप्टर्स. G प्रोटीन काय असतं की जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन असतं. काय प्रोटीन असतं? जीटीपी बाइंडिंग. ज्या प्रोटीनच्या ऍक्शनसाठी जीटीपी लागतो त्या प्रोटीनला आपण काय म्हणतो? जी प्रोटीन असतं. बरोबर. साधं सिंपल. त्या एवढ्या डिटेलमध्ये जायची काही गरज नाही. आपल्याला फक्त मेकॅनिझम थोडंसं अंडरस्टँड करण्यासाठी पुढचा प्रश्न तुम्हाला पडेल कदाचित. म्हणून हे रिसेप्टर कसे काम करतात, तर जी प्रोटीन साठी काम केलेले बघायला मिळतं. बघा, नॉर्मली they have a G protein bound to the inner side. आतल्या साइडला G प्रोटीन बाइंड असलेली बघायला मिळतात. बघूया, इथे एक प्रोटीन बाइंड असतो, त्याला आपण G प्रोटीन असं म्हणतो. बरोबर. आणि दुसरा एक त्याच्या शेजारी प्रोटीन असतो, त्याला काय म्हणतात? AC म्हणणार आहे. त्याचं नाव सांगतो. ठीक आहे, AC म्हणणार आहे. ठीक आहे. हिअर इज द हार्मोन H. फॉर एक्झाम्पल कुठलंही घ्या. एक एक्झाम्पल जर घेतलं आपल्या इकडं FSH फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन असं येतं. इट इज अ पेप्टाइड. बरोबर. पेप्टाइड which is secreted by the pituitary gland. बघायचं, दिस हार्मोन कम्स अँड बाइंड्स टू द रिसेप्टर. हे हार्मोन काय होतं? रिसेप्टरला बाइंड होतं, and then it forms a hormone receptor complex. मी रिसेप्टरला R म्हणतो. बरोबर. हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स तयार होतो. म्हणजेच बघा, हार्मोन प्लस रिसेप्टर. बरोबर. इट बिकम्स अ HR. त्याला आपण काय म्हणूयात? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. बरोबर. हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. When hormone binds to the receptor, what happens? There is a release of a G protein. G protein काय होतं? डिसोशिएट होतं. कशापासून? रिसेप्टर पासून. रिसेप्टरच्या आतल्या एंडला जे G प्रोटीन बाइंड झालेलं असतं ते काय होणार? रिलीज होणार. बरोबर. रिलीज होणार. When it released, मी जरा थोडंसं पुढे करणार आहे स्ट्रक्चर, म्हणजे मला अजून काही गोष्टी लिहायला. हे रिलीज झालं. रिलीज झाल्यानंतर काय होणार आहे? इट विल बी फ्री and it is activated now. ते काय झालं? ऍक्टिवेटेड. इट विल बी रिलीज्ड. ते रिलीज झालं. रिलीज झाले काय होतं? जी प्रोटीन इज ऍक्टिव्ह. when it is not bound to the receptor, it is very active. बरोबर. it goes to the another protein that is a enzyme. हे काय? एन्झाईम आहे. कुठलं एन्झाईम आहे? बघा, it releases G protein. बरोबर. G protein. This G protein activated असं म्हणूया. Activated G protein. बरोबर. Activated G protein कुठे जातं? दुसऱ्या एन्झाईमला जातं. AC एन्झाईम. ऍडिनिलेट सायक्लेज. कुठलं एन्झाईम आहे? ऍडिनिलेट सायक्लेज एन्झाईम. बघा, ऍडिनिलेट सायक्लेज एन्झाईम. बरोबर. आता हे एन्झाईम काय होणार? when this G protein binds to the adenylate cyclase, at that time adenylate cyclase get activated. ते काय होतं? ऍक्टिव्ह होतं.
बरोबर ऍक्टिव्ह झाल्यानंतर हे ऍडेनिलिन सायक्लेज काय करतं, इट कॅरी आउट अ रिॲक्शन. बरोबर ही वेगवेगळ्या प्रकारची रिॲक्शन. आता इथं ऍडेनिलिन सायक्लेज एकच असतं असं नाही, हे ऍडेनिलिन सायक्लेज काय करतं, दुसऱ्याला सुद्धा ऍक्टिव्हेट करतं. बरोबर दुसऱ्याला सुद्धा ऍक्टिव्हेट करतं. वेगवेगळ्या प्रकारचे मेसेजेस आपल्याला ऍक्टिव्हेट केलेले बघायला मिळतात. इट इज नॉट अ सिंगल रिॲक्शन, इट कॅन बी अ व्हेरी कॉम्प्लेक्स रिॲक्शन. आउट ऑफ दिस होल कॉम्प्लेक्स वी आर स्टडिंग ओनली वन. आता आपण काय बघतोय, एकच बघतोय. बरोबर आपण ही सगळी पूर्ण कॉम्प्लेक्स रिॲक्शन आहे. हे जी प्रोटीन फक्त ऍडेनिलिन सायक्लेजला ऍक्टिव्हेट करतं का, नाही, इट हॅज ऍबिलिटी टू ऍक्टिव्हेट अदर काइंड ऑफ एन्झाइम्स ऍज वेल. बरोबर दुसऱ्या एन्झाइमला सुद्धा, एस्टरेजेस एन्झाइमला सुद्धा ऍक्टिव्हेट करण्याची ऍबिलिटी ह्या जी प्रोटीन मध्ये असते. पण आता फक्त आपल्या रेफरन्ससाठी आपण काय करतोय, ऍडेनिलिन सायक्लेजला ऍक्टिव्हेट केले असं बघतोय. When this adenylyl cyclase get activated at that time, what happens? It is responsible for the conversion of a ATP into the cyclic AMP. बघा काय होतं, ATP is converted into the cyclic AMP. Cyclic AMP is a second messenger. हा काय आहे, सेकंड मेसेंजर मॉलिक्युल. आता हा सायक्लिक एएमपी काय करतो, इट हॅज अ ऍबिलिटी टू स्टार्ट द मेनी डिफरंट रिॲक्शन्स. बघा ह्या सायक्लिक एएमपी मध्ये काय, आता एक समजा एक सिंगल ऍडेनिलिन सायक्लेज एन्झाइम जर असेल तर थाउजंड्स ऑफ द सायक्लिक एएमपी आर सिंथेसाइज्ड. किती, थाउजंड सायक्लिक एएमपी आर सिंथेसाइज्ड. And each cyclic AMP is capable to activate thousands of the many different enzymes again within the cell. And therefore this cyclic AMP acts as a second messenger and initiate cell or metabolic reaction. Reactions in cell. It initiates डिफरंट काइंड्स ऑफ द मेटाबॉलिक रिॲक्शन्स. सगळ्या मेटाबॉलिक रिॲक्शन कोण ऍक्टिव्हेट करतं, सायक्लिक एएमपी. बरोबर म्हणजे बघा काय झालं, एक हार्मोन सिंगल हार्मोन ते काय ऍक्टिव्हेट करणार, जी प्रोटीनला. जी प्रोटीन ऍडेनिलिन सायक्लेज ऍक्टिव्हेट करतं. ऍडेनिलिन सायक्लेज काय करतं, एटीपीचं कन्व्हर्जन सायक्लिक एएमपी मध्ये करतं. ऍडेनिलिन एटीएटी म्हणजे काय, ऍडेनोसिन ट्रायफॉस्फेट. सायक्लिक एएमपी म्हणजे काय, ऍडेनोसिन मोनोफॉस्फेट सायक्लिक. फॉस्फेट काय की सायक्लिक फॉर्म मध्ये प्रेझेंट असतो. फॉर एक्झाम्पल जस्ट फॉर शेक ऑफ इन्फॉर्मेशन, जर समजा असं जर असेल आणि इथं जर फॉस्फेट ग्रुप असेल त्याच्याऐवजी फॉस्फेट ग्रुप काय होतो, इथं अटॅच होतो आणि दुसऱ्या ग्रुपला पण अटॅच होतो आणि ही सायक्लिक रिंग तयार होते. बरोबर छोटीशी रिंग तयार होते म्हणून त्याला सायक्लिक एएमपी असं म्हणायचं. मोनोफॉस्फेट असतं पण सायक्लिक असलेलं बघायला मिळतं. एवढं साधं सिंपल आपल्याला त्याच्यामध्ये मेकॅनिझम असलेलं बघायला मिळतं. आणि दिस सायक्लिक एएमपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द मेटाबॉलिक रिॲक्शन. क्लिअर. अँड देन द हार्मोन ऍक्शन इज कंप्लीटेड. आता काय होतं, लगेचच ज्यावेळेस ही इनिशिएट झाली की इकडचं हार्मोन काय होतं, डिग्रेड केलेलं बघायला. बाउंड हार्मोन टू द रिसेप्टर इज डिग्रेडेड, लगेच डिग्रेड करून टाकलं जातं. नाहीतर सतत एएमपी जर तयार झाले तर सारखी ऍक्टिव्हिटी तशीच राहील. म्हणून त्याचा लाईफ स्पॅन काय असतो किंवा टर्न ओव्हर टाइम काय असतो, फार कमी असतो हार्मोनचा. हार्मोन सिक्रेट झालं की काही मिनिटांमध्ये ते नष्ट होतं कारण त्याची ऍक्शन पूर्ण झालेली असते. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीने व्हॉट आर द डिफरंट दिस सायक्लिक एएमपी इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सेकंडरी मेसेंजर. हा बघा सायक्लिक एएमपी याला काय म्हटलं जातं, सेकंड मेसेंजर. बघा messenger. This CAMP is the second messenger. Then what is the first messenger? First messenger is the hormone. First messenger. पहिला messenger कोण आहे, hormone. आता दुसरा messenger कोण आहे,
हार्मोन काय करायला पाहिजे, मेटाबॉलिक रिएक्शन इनिशिएट करायला पाहिजे. पण हार्मोन करू शकताय का, नाही करू शकतो, बिकॉज इट इज नॉट अ फॅट सोल्युबल. Therefore it cannot pass through the plasma membrane and go into the cytoplasm. Therefore what it do, it convey its message through the other means. दुसऱ्या मार्गाने स्वतःचा मेसेज कन्वे करतो, बरोबर. and this complete mechanism is called as a signal transduction. याला काय म्हणायचं, सिग्नल ट्रान्सडक्शन. इथला सिग्नल काय होतं, ट्रान्सड्यूस होतो कुठं, इनसाइड ऑफ द सेल. सेलच्या आतमध्ये हा ट्रान्सड्यूस झालेला बघायला मिळतो. क्लिअर. सो दिस इज नॉट द ओनली सेकंडरी मेसेजर. सेकंड मेसेजर हा फक्त एक आहे का, आपल्याकडे वेगवेगळ्या प्रकारचे सेकंड मेसेजर्स असलेले बघायला मिळतात. त्याच्यातला एक आहे CAMP, एक आहे CGMP सुद्धा आहे, कॅल्शियम आयन्स आहे, इनोसिटॉल ट्रायफॉस्फेट आहे. ठीक आहे, अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे आपल्याला सेकंड मेसेंजर्स असलेले बघायला मिळतात. and these second messengers are responsible for the conveying different kinds of the messages. हे वेगवेगळ्या प्रकारचे मेसेजेस आपल्याला कॅरी केलेले बघायला मिळतात. क्लिअर. तर अशा प्रकारे आपल्या बॉडीमध्ये हार्मोनची ऍक्शन आपल्याला झालेली बघायला मिळते थ्रू द सेल सरफेस रिसेप्टर. and then different kinds of the metabolic reactions are activated, just activated. it will activate the protein synthesis, बरोबर. हे काय तयार करेल, प्रोटीन सिंथेसिस. इट विल ऍक्टिव्हेट द मेनी डिफरंट मेटाबॉलिक रिएक्शन्स, एनर्जी सिंथेटिक रिएक्शन सुद्धा ऍक्टिव्हेट करेल, बरोबर. आता जर आपण FSH जर आपण विचारात घेत असू तर फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द फॉलिकल. So it will initiate the metabolic reactions which will contribute into the growth of the ovarian follicle. Ovarian follicle ची growth improve करण्यासाठी, ग्रोथ करण्यासाठी, डेव्हलपमेंट करण्यासाठी आपल्याला वेगवेगळ्या मेटाबॉलिक रिएक्शन हे ऍक्टिव्हेट करेल. ठीक आहे. अशा पद्धतीनं आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे हार्मोन ऍक्शन असलेली बघायला मिळते. ठीक आहे. आता ही झाली एक हार्मोन ऍक्शन. When we talk about the other kind of hormone action through the intracellular receptor or cytoplasmic receptor. बघा, hormone action through cytoplasmic receptor or intracellular receptor. Through intracellular receptors. Intracellular receptor. Intracellular receptors. These receptors are not present on the cell surface or cell membrane. Cell membrane वरती नसतात. कुठे असतात? सेलच्या आतमध्ये असतात. फॉर एक्झाम्पल, आता इथं काय, हा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे. देयर इज अ नो रिसेप्टर फॉर सम हार्मोन्स. हे कुठले इंट्रासेल्युलर रिसेप्टरला ऍक्ट होणारे कुठले हार्मोन्स आहेत? स्टेरॉइड हार्मोन्स. कुठले आहेत? स्टेरॉइड हार्मोन्स किंवा थायरॉक्सिन. Thyroxines. These works by entering into the cell because they are water insoluble and fat soluble. Water insoluble आहे आणि हे कसे फॅट soluble आहे. Therefore, these enzymes can directly enter into the cell. They can pass through the plasma membrane. ते कशाच्या थ्रू पास होऊ शकतात? प्लाझ्मा मेम्ब्रेनच्या. बिकॉज प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इटसेल्फ इज फॉर्म्ड ऑफ अ लिपिड, बरोबर. and these hormones are also lipid. Therefore, they have ability to pass through the plasma membrane, बरोबर. आणि हे प्लाझ्मा मेम्ब्रेनला जर जाऊन बाइंड झाले तर आपल्याला वेगळ्या प्रकारची रिएक्शन इथं झालेली बघायला मिळेल. फॉर एक्झाम्पल, दुसरं आपण एक्झाम्पल्स घेतलं तर कुठलंही असेल, इस्ट्रोजन घ्या. Estrogen is a steroid hormone. This estrogen hormone can pass through the plasma membrane and enter into the cytoplasm. Within the cytoplasm, they have a cytoplasmic receptor or intracellular receptors for this enzyme, hormone. For this hormone, क्या hormone ला cytoplasmic receptors आहेत. कुठले cytoplasmic receptor? मी एक cytoplasmic receptor इथं काढेल. It will be the binding site. So this estrogen when enters into the cytoplasm, it binds to the receptor.
It binds to the receptor. बरोबर. When it binds to the receptor, it forms a hormone receptor complex. बरोबर. hormone receptor complex. हे एकमेकांना बाइंड होतं. इथं बॉन्ड्स आहेत असं म्हणून बाइंड होतं आणि बाइंड झाले की त्याचं स्ट्रक्चर चेंज होतं. कोणाचा? रिसेप्टर. Normally these receptors are unable to enter into the nucleus. बरोबर. नॉर्मली हे रिसेप्टर न्यूक्लियस मध्ये एंट्री करू शकत नाहीये. पण when they bound to the hormone, they have ability to enter into the nucleus. मग काय होतं? हे न्यूक्लियस रिसेप्टर आणि हार्मोनचं जे कॉम्प्लेक्स आहे, दिस कॉम्प्लेक्स एंटर्स इनटू द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस. And within nucleus there is a DNA. माहिती आहे सर? DNA. And this receptor complex, hormone receptor complex, मी आता फक्त HR complex म्हणतो. It binds to the DNA and starts the transcription. Of the DNA. DNA चं काय केलं जातं? ट्रान्सक्रिप्शन सुरू केलं आणि ठराविक असे जीन्स ऍक्टिव्हेट केले जातात. इट कॅन बाइंड टू द स्पेसिफिक रिजन ऑफ द DNA अँड स्टार्ट्स द ट्रान्सक्रिप्शन. ते कुठेही बाइंड होत नाही. ते ठराविक रिजनला बाइंड होतात. बरोबर. आणि त्या ठराविक रिजनला बाइंड झाले की ते जीन ऍक्टिव्हेट झालेले बघायला मिळतात. वेन this hormone receptor complex binds to the DNA, at that time they activate some genes present on the DNA and then there is a transcription. Transcription झाले की ट्रान्सलेशन होईल. ट्रान्सलेशन झाले की प्रोटीन तयार होतील. बरोबर. डायरेक्टली there is no any kind of the intermediate messenger for this kind of a mechanism. So it is the mechanism through the intracellular receptor. Intracellular receptor through आपल्याला ट्रान्सक्रिप्शन झाले की वेगवेगळ्या प्रकारच्या ऍक्टिव्हिटीज तुम्हाला तयार झालेल्या बघायला मिळतात. कुठल्या ज्या प्रकारचा हार्मोन असेल, दिस ट्रान्सक्रिप्शन लीड्स टू द इनिशिएशन ऑफ द मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटीज, इनिशिएशन ऑफ द ग्रोथ ऍक्टिव्हिटीज, इनिशिएशन ऑफ द डिग्रेडेशन ऍक्टिव्हिटीज, ऑल डिफरंट काइंड्स ऑफ ऍक्टिव्हिटीज दे स्टार्ट्स. क्लियर? सो मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटीज. बट द प्रॉब्लेम इज दॅट हियर इन दिस intracellular receptor mechanism, it is very slow. It is very slow because in this case what takes a time. इथं काय टाइम घेतं बघा? The hormone has to enter into the cell. It takes time itself. कारण एवढा ट्रॅव्हलिंग करायचंय त्याला. बरोबर. ट्रॅव्हलिंग करायचंय. एवढं ट्रॅव्हलिंग करायला वेळ आहे. नंतर कोणाला बाइंड व्हायचंय? रिसेप्टरला बाइंड व्हायचंय. रिसेप्टरला बाइंड झाल्यावर काय होणार आहे? न्यूक्लियस मध्ये जायचंय. न्यूक्लियस मध्ये झाल्यावर काय करायचंय? त्याला डीएनए ला बाइंड व्हायचंय. डीएनए ला बाइंड झाल्यानंतर डीएनएचं ट्रान्सक्रिप्शन करायचं. ट्रान्सक्रिप्शनला वेळ लागतो. ट्रान्सक्रिप्शन झाल्यानंतर एमआरएनए तयार होणार. बरोबर. एमआरएनए तयार झाला की त्याचं ट्रान्सलेशन होणार, म्हणजे एमआरएनए पासून प्रोटीन तयार होणार. बरोबर. प्रोटीन तयार झालं की ते प्रोटीन मॉडिफाय होणार. बरोबर. ऍक्टिव्ह होणार. ते प्रोटीन ऍक्टिव्ह होऊन ते तिकडे जाऊन काम करणार. म्हणजे किती मोठी प्रोसेस आहे. सो इट इज स्लोअर दॅन द सेल सरफेस रिसेप्टर. बाकीचे जे हार्मोन्स आहेत ते फास्ट असलेले बघायला मिळतात आणि हे हार्मोन जरा स्लो असलेले बघायला मिळतात बिकॉज ऑफ देअर मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन. क्लिअर? लक्षात राहील? अशा पद्धतीनं दोन वेगवेगळ्या प्रकारे हार्मोन्स आपल्याला ऍक्ट झालेली बघायला मिळतात. सो दीज आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ द हार्मोन ऍक्शन. हार्मोन ऍक्शन आपल्याला अशा प्रकारे असलेली बघायला मिळते. सो दीज हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय द डिफरंट टाइप्स ऑफ द ग्लॅन्ड्स. दुसरं आता आपण सगळ्यांनीच बघितलं, दीज हार्मोन्स कॅन बी कंट्रोल्ड बॅकवर्डली. त्यांची कंट्रोल सुद्धा आपल्याला असलेलं बघायला. म्हणजे तुम्ही म्हणाल की हार्मोन जर जास्त प्रमाणात सिक्रेट झाले तर ते कसं नॉर्मली का होत नाही? एकदा सुरू झाले की ते सुरूच राहायला पाहिजे असं नाही. तर त्यांना लगेच हार्मोनची लेवल जर वाढली तर हार्मोन सिक्रेशनची लेवल कमी होते. फीडबॅक मेकॅनिझम्स असतात तिथं. रेग्युलेशन त्याचं स्वतःचं हार्मोन कंट्रोल असलेलं बघायला मिळतं. त्याला रेग्युलेशन असं म्हणतो. तो सुद्धा सगळ्यात महत्वाचा पार्ट आपल्याला असलेला बघायला मिळतो. क्लिअर? सो दीज डिफरंट हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय hormones
कोण सिक्रेट करतं हार्मोन? सिक्रेटेड बाय ग्लॅन्ड्स. बरोबर. आपल्या बॉडीमध्ये हार्मोन्स कोण सिक्रेट करतं? वेगवेगळ्या प्रकारच्या ग्लॅन्ड्स असतात त्या सिक्रेट करतात. वेअर दीज ग्लॅन्ड्स आर प्रेझेंट? फर्स्ट क्वेश्चन, वेअर दीज आर प्रेझेंट अँड व्हॉट आर द डिफरंट ग्लॅन्ड्स? एंडोक्राइन ग्लॅन्ड्स. इथं लिहा शब्द एंडोक्राइन ग्लॅन्ड्स secretes the hormone. Endocrine glands, especially glands those are endocrine. आपण एंडोक्राइन ग्लॅन्ड्स बद्दल बोलतो. ठीक आहे. जर मी एक स्ट्रक्चर जर काढलं त्या माणसाचं जस्ट ड्रॉइंग आपण जर काढलं तर जास्त गरज नाही. ड्रॉइंग काय माझं ते चालेल ना, मला काय जमत नाही. ठीक आहे. माणूस बनवणाऱ्यानेच कसं बनवलं असेल काय माहिती. ओके. जर आपण बघितलं, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम. डोक्यापासून पायाकडे ह्या दिशेने आपण ग्लॅन्ड्स सगळ्या बघूया. कुठल्या कुठल्या ग्लॅन्ड्स? एंडोक्राइन ग्लॅन्ड्स फक्त बघणार आपण. बाकीच्या मी फक्त बोलता बोलता बोलेन, पण एंडोक्राइन ग्लॅन्ड्स मी तिथं मेन्शन करेन. सगळ्यात वरची ग्लॅन्ड्स असते की बघा, सगळ्यात वरची. मी आता त्याचं स्ट्रक्चर जास्त फाईन काढण्याचा प्रयत्न करतो. फक्त लोकेशनसाठी मी तिथं एक टिप का देणार किंवा मला वाटलं तर थोडंसं स्ट्रक्चर काढायचा प्रयत्न करणार. ठीक आहे. आपल्याला बाकीचे स्ट्रक्चर्स तिथं बघायचे असतात, सगळ्यांचे डिटेल्स. ठीक आहे. सगळ्यात वरची ग्लॅन्ड आपल्याला असलेली बघायला मिळते, दॅट इज अ पिनियल ग्लॅन्ड. पिनियल ग्लॅन्ड. It secretes two kinds of the hormones. दोन वेगळ्या प्रकारचे हार्मोन्स आपल्याला हे सिक्रेट केलेली बघायला मिळतात. मेलॅटोनिन अँड सेरोटोनिन. दोन प्रकारचे हार्मोन. कुठलं? मेलॅटोनिन अँड सेरोटोनिन. लक्षात ठेवायचं. काय लक्षात ठेवायचं? मी पाहिजे तर इथंही तुम्हाला लगेचच पुढं हार्मोन सुद्धा देतो. ठीक आहे. एक मेलॅटोनिन अँड सेरोटोनिन. दोन प्रकारचे हार्मोन ही पिनियल ग्लॅन्ड सिक्रेट करत असते. पिनियल ग्लॅन्डच्या जरा खाली आलं की तुम्हाला हायपोथॅलॅमस बघायला मिळतो. काय असतो? हायपोथॅलॅमस. यू ऑल नो हायपोथॅलॅमस. सगळ्यांना माहिती आहे. पण ब्रेन मध्ये बघितलं हायपोथॅलॅमस. हायपोथॅलॅमस सिक्रेट्स डिफरंट काइंड्स ऑफ द हार्मोन स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स और हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन्स. वेगळ्या प्रकारचे फॅक्टर्स आणि ऍक्टिव्ह मॉलिक्युल्स हे सिक्रेट केलेल्या बघायला मिळतो. हायपोथॅलॅमस. ठीक आहे. हायपोथॅलॅमसचे भरपूर आहे, त्याच्यामुळे मी इथं आता मेन्शन करत नाही. आपल्याला लगेचच हायपोथॅलॅमस स्टडी करायचं, त्यावेळेस आपण त्याचं डिटेल डिस्कशन करूया. हायपोथॅलॅमसच्या खाली आपल्याला दुसरी ग्लॅन्ड असलेली बघायला मिळेल, दॅट इज अ पिट्युटरी ग्लॅन्ड. पिट्युटरी ग्लॅन्ड. This pituitary gland again secretes a large number of the hormones, and these hormones acts on the other glands. बरोबर आहे. दुसऱ्या ग्लॅन्ड वरती हे हार्मोन्स ऍक्ट झालेली बघा. म्हणून इन द ब्रेन, at the lower part of the brain or ventral side of the brain, or we can say on the floor of the bone, brain, there are different kinds of the glands. इथंच आपल्याला प्रेझेंट असतं. हायपोथॅलॅमसच्या खालच्या बाजूला पिट्युटरी असते आणि वरच्या बाजूला पिनियल ग्लॅन्ड असते. दॅट्स इट. आणि मध्ये हायपोथॅलॅमस असतं. ठीक आहे. एवढ्या तीन ग्लॅन्ड्स आपल्याला ब्रेनच्या रिलेटेड असलेल्या बघायला मिळतात, विच आर इन्व्हॉल्ड इन द और हायली इन्व्हॉल्ड इन द केमिकल कम्युनिकेशन इन द बॉडी. बॉडीमध्ये केमिकल कम्युनिकेशन साठी रिस्पॉन्सिबल असलेल्या बघायला मिळतात. जरा थोडंसं खाली आलो की आपल्याला अजून एक वेगळी ग्लॅन्ड आपल्याला प्रेझेंट असलेली बघायला मिळते, and that is the thyroid gland. लक्षात ठेवा. in the neck region. थायरॉइड. बरोबर. थायरॉइड आपल्याला नेक रिजन मध्ये प्रेझेंट असलेली बघायला मिळते. त्याच थायरॉइडच्या बाजूला
आपल्याला छोटे छोटे ठिपके असलेले बघायला मिळतील अँड दॅट इज अ पॅराथायरॉइड. दुसरी ग्लँड त्याच रिजन मध्ये असलेली बघायला मिळते पॅराथायरॉइड. नेक रिजन. ठीक आहे, जरा थोडस खाली आलो. In the chest region there is a one gland and that gland is a thymus. कुठली ग्लँड आहे? This thymus gland secrete a thymosin hormone, which is very much involved in the production of the different blood cells. Blood cells production साठी हे thymus फार महत्त्वाचा असतो, especially when we are in childhood or in the baby condition. बेबी किंवा चाइल्डहुड मध्ये आपल्याला सगळ्यात महत्त्वाचा थायमस ऍक्ट झालेला बघा. क्लियर? देन वी कम डाऊन इनटू द ॲब्डॉमिनल रिजन. ॲब्डॉमिनल रिजन मध्ये आपल्याला आल्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारच्या ग्लँड्स प्रेझेंट असलेल्या बघा. इन द ॲब्डॉमिनल रिजन देर आर किडनीज आहेत आणि किडनीच्या जरा थोड्याशा वरच्या बाजूला आपल्याला एक असलेला बघायला मिळतो, दॅट इज अ पॅनक्रिया. बरोबर? किडनीच्या वरच्या बाजूला आपल्याला छोट्या छोट्या ग्लँड्स असलेल्या बघायला मिळतात. किडनीच्या वरच्या बाजूला छोट्या छोट्या ग्लँड्स आहेत. दीज ग्लँड्स आर ॲड्रेनल ग्लँड्स. कुठले आहेत? ॲड्रेनल ग्लँड. आणि दुसरी आहे पॅनक्रियास. पॅनक्रियास सिक्रेट इन्सुलिन, ग्लुकॅगॉन लाईक करून. बरोबर? इन्सुलिन आणि ग्लुकॅगॉन कोण सिक्रेट करतात? पॅनक्रियास सिक्रेट करतो. आणि ॲड्रेनल ग्लँड सिक्रेट मेनी डिफरंट ॲड्रेनल हार्मोन्स. बरोबर? अशा पद्धतीनं आपल्याला दीज आर द कॉमन फॉर मेल अँड फिमेल. हे कोणाला कॉमन आहे? मेल आणि फिमेल. जरा थोडंसं ॲब्डॉमिनल खालच्या रिजन मध्ये जरा अजून पेल्विक रिजन मध्ये. इन द पेल्विक रिजन these have different kinds of the glands. When we are talking about the female, at that time these females have ovaries. Ovaries in the female. And when we talk about the male, at that time there are testes in the male. फिमेल मध्ये आपल्याला ओव्हरीज असलेल्या बघायला मिळतात आणि मेल मध्ये टेस्टिस असलेल्या. क्लिअर? आता बघा सगळा आढावा तुम्हाला तुमच्या समोर. एंडोक्राइन ग्लँडचा. पिनियल ग्लँड सगळ्यात वरची ग्लँड, त्याच्यानंतर हायपोथॅलॅमस, पिट्युटरी. सगळ्यात जास्त महत्वाच्या ग्लँड्स तिथं आहेत. त्याच्यानंतर थायरॉइड आहे, पॅराथायरॉइड आहे. त्याच्यानंतर थायमस आहे, मायनर ग्लँड आहे, पॅनक्रियास. फक्त एंडोक्राइन नाही, ते दोन्ही प्रकारचं काम करते. एक्झोक्राइन आणि एंडोक्राइन दोन्ही काम करते. ॲड्रेनल ग्लँड बरोबर किडनीच्या वरच्या बाजूला असते. त्याच्यानंतर ओव्हरीज. फिमेल मध्ये ओव्हरीज असतात आणि मेल मध्ये टेस्टिस असतात. बाकीच्या सगळ्या ग्लँड्स आपल्याला कॉमन असलेल्या बघा. मेल आणि फिमेल मध्ये दोघांमध्येही बाकीच्या ग्लँड्स प्रेझेंट असलेल्या बघा. So these are the different glands which are responsible for secretion of large number of the hormones, and these are responsible for control of the whole body. Whole bodyचं जे काही मेकॅनिझम आहे ते सगळं कंट्रोल करण्याचं काम ह्या सगळ्या ग्लँड्स वरती असलेल्या बघा. हे दिसायला तर टिश्यू फार छोटे असतात पण त्यांचे ऍक्शन मात्र खूप मोठे असतात. छोटीशी पिट्युटरी ग्लँड वाटाण्याच्या आकाराची असते पण ती सगळ्या बॉडीला कंट्रोल करते. आपल्याला लक्षात. क्लियर? सो दीज आर द मेनी डिफरंट ग्लँड्स. त्याच्यातली पहिली ग्लँड आपण बघणार आहे मेजर ग्लँड्स पहिल्यांदा बघणार आहे. त्याच्यानंतर आपण थोड्याशा मायनर ग्लँड्स बघणार. त्यातली पहिली ग्लँड आपण बघूया, दॅट इज अ हायपोथॅलॅमस. Hypothalamus is a endocrine gland which is ectodermal in origin. कशी आहे? ectodermal origin. आता आपण इथं बऱ्याच वेळा हा शब्द मेन्शन ओरिजिन ऑफ अ ग्लँड
हा शब्द बऱ्याच वेळा मेन्शन केला जातो. हा काय असतो, कुठल्या जर्म लेअर पासून हे तयार झालेले आहेत ते मेन्शन करते. ओरिजिन, ओरिजिन म्हणजे काय, वेअर फ्रॉम इट हॅज ओरिजिनेटेड. मग आपण कुठला रेफरन्स देतो, 3 जर्म लेअर्स आहेत आपल्याकडे, बरोबर. कुठले कुठले जर्म लेअर्स आहेत, हा, एक्टोडर्म, मिसोडर्म आणि एंडोडर्म. या तिन्हीपैकी कुठल्या लेअर पासून तयार झालेली आहे हे आपण इथं सांगत असतो. कधी कधी एक्टोडर्म पासून तयार झालेली असते. मोस्ट ऑफ द ग्लँड्स आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, सम आर मिसोडर्मल इन ओरिजिन, सम आर एंडोडर्मल इन ओरिजिन. ठीक आहे, त्या वेळेस आपण तिथं, किंवा काही आहेत की त्या दोन्ही वेगवेगळ्या प्रकारच्या लेअर पासून तयार झाले, वेगवेगळ्या स्ट्रक्चर पासून तयार झालेल्या बघायला मिळते. लक्षात ठेवायचं, स्किन अँड नर्वस सिस्टीम एक्टोडर्मल ओरिजिन, बोन्स आणि मसल्स मिसोडर्मल इन ओरिजिन. ठीक आहे, आणि डायजेस्टिव्ह ट्रॅक्ट एंडोडर्मल इन ओरिजिन. असे वेगवेगळ्या प्रकारचे ओरिजिन आपल्याला असलेले बघायला मिळतात. म्हणून आपण त्या जवळचा जो त्यांचा ऑर्गन आहे त्याचा आपण रेफरन्स देणार. सगळ्याच वेळेस आपण फक्त एक्टोडर्म आहे की एंडोडर्म आहे की मिसोडर्म आहे हे नाही सांगणार, पण आपण त्याचे ओरिजिन कुठल्या ऑर्गन पासून झालाय ते सुद्धा आपण तिथं डेव्हलपमेंटच्या वेळेचा सांगणार. हायपोथॅलॅमस इज द फ्लोअर ऑफ डायन्सेफॅलॉन. हायपोथॅलॅमस कुणाला म्हणतो आपण, इट इज अ फ्लोअर ऑफ डायन्सेफॅलॉन. आपण बघितलं होतं त्यावेळेस हे स्ट्रक्चर आपण काढलं होतं. ब्रेन मध्ये डायन्सेफॅलॉनचं स्ट्रक्चर बघत असताना आपण ते स्ट्रक्चर काढलं होतं. इट इज अ फ्लोअर ऑफ डायन्सेफॅलॉन. क्लिअर. दिस फ्लोअर is very important in secretion of the many different kinds of the hormones, and this secretes hormones. ठीक है, secretes hormones of 2 different kinds. ठीक है, त्याचे आपण वेगवेगळे ग्रुप आपण करू शकतो त्या हायपोथॅलॅमसचे. हायपोथॅलॅमस secretes some hormones which are having a stimulating effect. म्हणून त्याला stimulating hormone, stimulating, or these may be called as a releasing effect. They goes to the gland and they tell to release the hormone. काय मतलब, ते ग्लँड कडे जातात आणि त्या ग्लँडला कुठल्या प्रकारचं हार्मोन रिलीज करायचं हे सांगतात, बरोबर. म्हणून ही ग्लँड फार महत्वाची असते. ही बघा, इट ऍक्ट्स ऑन द स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. दुसऱ्या प्रकारचे इनहिबिटिंग, हार्मोन्स, दुसऱ्या प्रकारचे इनहिबिटिंग हार्मोन्स आपल्याला इथं सिक्रेट केलेली बघायला मिळतात. आणि दिस मोस्टली द हायपोथॅलॅमस ऍक्ट्स ऑन द पिट्युटरी ग्लँड. सगळे जे हार्मोन्स आहेत, दीज हार्मोन्स ऍक्ट्स ऑन पिट्युटरी ग्लँड. हे सगळे कोणावरती ऍक्ट होतात, पिट्युटरी ग्लँड वरती ऍक्ट होतात. ही एक गोष्ट आपल्याला लक्षात ठेवायची. दिस कॅन बी कंट्रोल्ड इन फीडबॅक मेकॅनिझम. यांचे हार्मोन सिक्रिशन फीडबॅकने कंट्रोल केलेले बघायला मिळतात. जर ह्या हार्मोनचं सिक्रिशन कमी झालं किंवा यांचे इफेक्टिव्ह हार्मोन जे आहेत, एंड हार्मोन जे आहेत, त्यांचं जर सिक्रिशन जास्त झालं तर यांचं सिक्रिशन कमी होतं, आणि त्यांचं सिक्रिशन कमी झालं की यांचं सिक्रिशन वाढतं. ठीक आहे. देर आर मेनी डिफरंट काइंड्स ऑफ द न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स. These are involved in the secretion of these hormones. Another 2 important important hormones are secreted by this hypothalamus. That is oxytocin and vasopressin. ऑक्सिटॉसिन आणि व्हॅसोप्रेसिन अशा 2 प्रकारचे हार्मोन्स अजून सिक्रेट केली जातात. ठीक आहे. तर अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे हार्मोन्स आपल्याला याने केली बघा. त्याची आपण लिस्ट बघूया. कुठले कुठले हार्मोन्स सिक्रेट केलेली बघा ना. त्याच्यातले पहिला आपण बघूया रिलीजिंग हार्मोन्स कुठले कुठले आहेत आणि व्हॉट आर द रोल ऑफ दॅट रिलीजिंग हार्मोन्स ऑफ अ हायपोथॅलॅमस. हार्मोन्स, पहिला हार्मोन आपण घेऊयात. मी त्याला शॉर्ट मध्ये लिहितो,
ACTH releasing hormone. It is a releasing hormone. शॉर्ट मध्ये लिहितो रिलीजिंग hormone ACTH releasing hormone. Adrenocorticotropic hormone releasing hormone. क्या होता है बस? Adrenocorticotropin असे म्हणतो releasing hormone. What this hormone do? This hormone stimulate synthesis and release of ACTH or adrenocorticotropin. ठीक आहे. adrenocorticotropin ला रिलीज करण्याचं आणि त्याचं सिंथेसिस करण्याचं काम कोणाचं असतं? ACTH रिलीजिंग hormones असलेलं बघा ना. दिस ऍक्ट्स ऑन द पिट्युटरी. आता टार्गेट कोण आहे? टार्गेट इज अ पिट्युटरी. टार्गेट काय आहे या हार्मोनचं? पिट्युटरी ग्लॅंड. ठीक आहे. तर आपल्याला लक्षात येईल की ऍड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन आपल्याला वेगळ्या प्रकारचं असलेलं बघायला मिळतं. क्लिअर? सो ऍड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन लक्षात ठेवायचं महत्वाचं. रिलीजिंग हार्मोन हे कोणाला रिलीज करतं? ऍड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिनला और ACTH ला रिलीज केलेलं आपल्याला बघायला भेटतं. पिट्युटरी ग्लॅंड वरती हे ऍक्ट झालेलं बघायला भेटतं. ठीक आहे. हा दुसरं हार्मोन आपल्याला रिलीजिंग हार्मोन आपल्याला असलेलं बघायला मिळतं. थायरोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन और TSH रिलीजिंग हार्मोन. TSH रिलीजिंग हार्मोन. ठीक आहे. त्याला काय म्हणायचं? थायरोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन. ट्रॉपिन हा शब्द आला की लक्षात ठेवायचं की दे आर इन्क्रीजिंग द सिक्रिशन और दीज ट्रॉपिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द increase in the activity, increase in the growth, increase in the development. नरिशमेंट साठी थोडक्यात आपल्याला ट्रॉपिन म्हणजे काय? पोषण करण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल असलेलं बघायला मिळतं. ठीक आहे. पोषण. ट्रॉपिन हा शब्द पोषणाच्या संबंधित आहे असं. ठीक आहे. जो चांगल्या गोष्टी करतो असा ट्रॉपिन. सो इट ऍक्ट्स ऑन द अगेन पिट्युटरी. टार्गेट याचं टार्गेट काय? पिट्युटरी. वर्क काय? ऍक्ट्स कशासाठी काम करतं? वेगवेगळ्या. एक सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे की सिंथेसिस अँड रिलीज ऑफ TSH थायरोट्रॉपिनची सिंथेसिस आणि स्टिम्युलेट द सिंथेसिस अँड रिलीज ऑफ अ थायरोट्रॉपिन. बरोबर. स्टिम्युलेट काय? स्टिम्युलेट करतं सिंथेसिस आणि रिलीज. कुणाचं? TSH किंवा थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. त्याला शॉर्ट मध्ये थायरोट्रॉपिन असं म्हणतात. बरोबर. फ्रॉम द पिट्युटरी ग्लॅंड पासून ही प्रोसेस केलेली बघायला भेटते. ठीक आहे. थर्ड हार्मोन सिक्रेटेड बाय दिस हायपोथॅलॅमस इज गोनॅडोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन. गोनॅडोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन. हे कशावरती ऍक्ट होतं? गोनॅडोट्रॉपिन साठी ऍक्टिव्हेशन केलेलं बघायला मिळतं. टार्गेट. याचं टार्गेट काय? सगळ्यांचं आता लक्षात ठेवा. टार्गेट पिट्युटरी. टार्गेट काय? पिट्युटरी. हे काय करणार? स्टिम्युलेट synthesis and release of gonadotropin hormone. GnH असं म्हटलं जातं. गोनॅडोट्रॉपिक हार्मोन. ठीक आहे. GnH आणि याला शॉर्ट मध्ये
GnRH असे म्हटलं तर चालेल. ठीक आहे. तर याची वेगळी ऍक्शन आपल्याला असलेली बघा. Gonadotropins are different kinds of the hormone. Those are responsible for the many different kinds of the interaction. इथं सुद्धा stimulate synthesis and release of the gonadotropin. ठीक आहे. थर्ड hormone आपल्याला फोर्थ हार्मोन सिक्रेट केलेलं बघायला मिळतं. दॅट इज ऑफ डिफरंट टाइप. प्रोलॅक्टिन किंवा आपण फक्त पहिल्यांदा रिलीजिंग हार्मोन्स बघूया. रिलीजिंग हार्मोन मध्ये आपल्याला दुसरं एक आहे सोमॅटोट्रॉपिन. याचा नंबर बदलतो तुमच्या बुक मध्ये दिला त्याच्यापेक्षा वेगळा. सोमॅटोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन और स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. ठीक आहे. हे हार्मोन काय करणार? टार्गेट पिट्युटरीज आहे. आता स्टिम्युलेट काय स्टिम्युलेट करतात? स्टिम्युलेट सिक्रीशन ऑफ सोमॅटोट्रॉपिन और ग्रोथ हार्मोन GH. सोमॅटोट्रॉपिन और ग्रोथ हार्मोन. या ग्रोथ हार्मोनला सिक्रीट करण्यासाठी हे रिस्पॉन्सिबल असलेल्या बघायला मिळतं. तर आपण स्टिम्युलेशन सगळे आता हे स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स आहेत आपल्याला. ठीक आहे. आणि अजून एक आपल्याला फिफ्थ स्टिम्युलेटिंग हार्मोन असलेला बघायला मिळेल. दॅट इज ऍक्च्युअली नॉट ऍक्ट्स ऑन द पिट्युटरी. आता हे सगळे पिट्युटरी वरती ऍक्ट होतात. लक्षात घ्या. त्यांचं टार्गेट काय? पिट्युटरी ग्लँड. एकच आहे गॅस्ट्रिक रिलीजिंग पेप्टाइड. गॅस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड. गॅस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड GRP म्हटलं तर चालेल. GRP. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ द गॅस्ट्रिन. गॅस्ट्रिन रिलीज. गॅस्ट्रिन काय? इट इज अनदर हार्मोन, डायजेस्टिव्ह हार्मोन, which is secreted by the intestine. बघा आपल्याला भूक लागते. भूक हंगर हार्मोन. ठीक आहे. गॅस्ट्रिन. बरोबर. भूक लागली काय होतं? आपल्याला खावंसं वाटतं. बरोबर. हे करण्याचं काम कोण करतं? गॅस्ट्रिन करतं. पण गॅस्ट्रिनला सिक्रेट करण्याचं काम कोण करतं? हायपोथॅलॅमस. म्हणजे भूक लागली हे कोण सांगतं? हायपोथॅलॅमस. हायपोथॅलॅमस GRP रिलीज करणार. GRP रिलीज झाले की गॅस्ट्रिन रिलीज होणार. गॅस्ट्रिन रिलीज झाले की भूक लागते. असं. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने इट ऍक्ट्स ऑन द इंटेस्टाईन. इथे लिहा GRP हार्मोन कशावरती ऍक्ट होतं? इंटेस्टाईन वरती ऍक्ट झालेलं बघायला मिळतं. इंटेस्टाईन वरती ऍक्ट झालेलं बघायला मिळतं. ऍक्ट्स ऑन द इंटेस्टाईन. अदरवाइज ACTH रिलीजिंग हार्मोन, TSH रिलीजिंग हार्मोन, gonadotropin releasing hormone and somatotropin releasing hormone, all these acts on the pituitary gland. हे सगळे पिट्युटरी ग्लँड वरती ऍक्ट झालेले बघायला मिळतात. क्लिअर. तर अशा पद्धतीने हे ऑल दीज आर द रिलीजिंग हार्मोन और स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. त्या रिलीजिंग हार्मोनचा आणि स्टिम्युलेटिंग हार्मोनचा काय अर्थ आहे? इट इन्क्रीजेस द ऍक्टिव्हिटी ऑफ द टार्गेट ऑर्गन. टार्गेट ऑर्गनची ऍक्टिव्हिटी काय केली जाते? वाढवली जाते. क्लिअर. वाढवली जाते. कशी वाढवली जाईल? त्या ऑर्गन वरती हे बाइंड झाले की त्यांचं सिक्रीशन आणि सिंथेसिस दोन्ही वाढतं. When they go to the pituitary, they increases the secretion of that respective hormone. त्या रिस्पेक्टिव्ह हार्मोनचं सिक्रेशन वाढवतं. म्हणून याला पॉझिटिव्ह हार्मोन असं म्हटलं तरी चालेल. हे पॉझिटिव्ह आहे. म्हणजे तुम्हाला लक्षात ठेवण्यासाठी मी वेगळे गट केलेले आहेत. दुसरा काय याचा उद्देश नाही. ठीक आहे. म्हणून हे स्टिम्युलेटरी किंवा रिलीजिंग हार्मोन्स असलेले बघा. दुसरा ग्रुप आपल्याला सांगता येईल दॅट इज इनहिबिटरी. जे हार्मोन्स आहेत ते आपल्याला इनिबिशन सुद्धा करावे लागतात. ते हार्मोन्स आपल्याला सतत कंटिन्युअसली एक्सप्रेस होऊन चालतील का? नाही होत चालणार. म्हणून त्याच्यासाठी दुसरा एक ग्रुप आपल्याला सांगता येईल दॅट इज इनहिबिटरी हार्मोन. आणि त्याच्यामध्ये दोन ते तीन आपल्याला असलेले बघायला मिळतील. पहिला आहे प्रोलॅक्टिन इनहिबिटरी पेप्टाइड.
इनहिबिटरी पेप्टाइड किंवा हार्मोन म्हटलं तरी चालेल. Hormone. Because these are the peptide hormone, therefore sometimes it is called as a PIP. PIP सुद्धा म्हटलं जातं, प्रोलॅक्टिन इनहिबिटरी पेप्टाइड, इनहिबिटिंग पेप्टाइड असं म्हटलं तरी चालेल. तर ते वेगळ्या पद्धतीने आपल्याला सांगता आलं पाहिजे. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये काय करतं, इट इनहिबिट्स द सिक्रिशन ऑफ द प्रोलॅक्टिन हार्मोन. ठीक आहे. ऍक्ट्स ऑन, पहिला ऍक्ट्स ऑन पिट्युटरी and inhibit synthesis and secretion of prolactin hormone. पिट्युटरी पासून जे तयार होतं त्या हार्मोनचं सिंथेसिस आणि सिक्रिशन कमी करणं हे काम कोणाचं असतं, प्रोलॅक्टिन इनहिबिटरी हार्मोनचं काम असलेलं बघायला मिळतं. दुसरं आपल्याला असलेला बघायला मिळतो हे एक इनहिबिटरी मधला एक आहे. आता इनहिबिटरी मधला दुसरा आहे दॅट इज अ सोमॅटोस्टॅटिन. Somatostatin, it is responsible, it is also acting on the pituitary. Acts on pituitary. It stops secretion of somatotropin. और ग्रोथ हार्मोन GH, ग्रोथ हार्मोन. कशाचं सिक्रिशन स्टॉप करतं, हे सिंथेसिस आणि सिक्रिशन स्टॉप करणार आहे. कोणाचं, ग्रोथ हार्मोनचं किंवा सोमॅटोट्रॉपिनचं. म्हणून त्याला सोमॅटोस्टॅटिन म्हटले. स्टॅटिन विच स्टॉप्स द ऍक्टिव्हिटी. जैसे ते स्टॅच्यू म्हणतो ना आपण, स्टॅच्यू तसं स्टॅच्यू करतो. काही सिक्रेट करायचं नाही, कमी करायचं, काय ते नॉर्मल एकदम स्टॉप करायचं. म्हणून ते सगळी ऍक्टिव्हिटी आपल्याला इथं स्टॉप केलेली बघायला. आणि तिसरी आपल्याला इनहिबिटरी असलेली बघायला मिळते गॅस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड. तिसरा आहे गॅस्ट्रिक, मग गॅस्ट्रीन म्हटलं तरी चालेल, इनहिबिटरी पेप्टाइड, GIP. ठीक आहे. तर आपल्याला हे GIP काय करतं, गॅस्ट्रिन सिक्रीट झालेलं आहे ते सिक्रिशन कमी करतं. म्हणजे भूक लागली, खाल्ल्यावर आपण भूक तशीच राहील का शिल्लक नाही, काय होतं त्याला, आपण अजून काय करायचं, त्याला भूक लागलीच राहिली तर बरं आहे असं म्हटलं तर नाही चालेल. ठीक आहे. अनकम्फर्ट फील होणार. म्हणून काय केलं जातं, गॅस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड सिक्रेट केलेली बघायला मिळते. आणि मग गॅस्ट्रिनचं सिक्रेशन कमी होतं. गॅस्ट्रिनचं सिक्रेशन कमी झालं की आपोआप भूक लागलेली कमी होते. ठीक आहे. तर अशा प्रकारची हार्मोन्स हायपोथॅलॅमस सिक्रेट केली जातात. Therefore, hypothalamus controls the activity of the pituitary gland. Hypothalamus काय करतो, कुणाची ऍक्टिव्हिटी कंट्रोल करतोय, पिट्युटरीची ऍक्टिव्हिटी करतोय. इट कंट्रोल्स द ऍक्टिव्हिटी ऑफ द पिट्युटरी ग्लँड मोस्ट ऑफ द टाइम. फक्त आता एकच आपल्याला दुसरी ऍडिशनल ऍक्टिव्हिटी याची बघायला मिळाली आहे. इट ऍक्ट्स ऑन द इंटेस्टाइन फॉर द सिक्रीशन अँड इनहिबिशन ऑफ द गॅस्ट्रिक पेप्टाइड और गॅस्ट्रीन. गॅस्ट्रीनचं सिक्रीशन करणं किंवा त्याचं सिक्रीशन जे सुरू झालेलं आहे ते कमी करणं, हे दोन्ही ऍक्टिव्हिटी कोण करतं, तर हायपोथॅलॅमस करतो. पुन्हा हायपोथॅलॅमस हंगर कंट्रोल केलेला बघायला मिळतो. म्हणजे हंगर सेंटर तिथं आपल्याला हायपोथॅलॅमस मध्ये असलेलं बघायला, हंगरचं कंट्रोल सेंटर हायपोथॅलॅमस बघायला. ठीक आहे. अशा पद्धतीनं वेगवेगळ्या प्रकारचे हार्मोन्स आपल्याला याचे असलेले बघायला मिळतात. अजून दोन ऍडिशनल हार्मोन्स आपल्याला याच्यामध्ये मेन्शन आपण केले, ऑक्सिटोसिन आणि वॅसोप्रेसिन. हायपोथॅलॅमस, इट इज सिक्रेटेड बाय द हायपोथॅलॅमस बट इट इज नॉट रिलीज्ड बाय द हायपोथॅलॅमस. हे सिक्रेट करतात and these hormones goes to the pituitary gland and stored into the pituitary gland.
हे हार्मोन्स जे आहेत ऑक्सिटोसिन आणि व्हॅसोप्रेसिन हे कुठे जातात, पिट्युटरी ग्लॅंड मध्ये जातात आणि तिथं स्टोअर केलेले बघायला मिळतात. म्हणून आपण त्याचं डिस्कशन त्या ग्लॅंड मध्ये आपण करूया. क्लिअर? सो इट इज अ हायपोथॅलॅमस. दिस ग्लॅंड इज कॉल्ड एज अ हायपोथॅलॅमस ग्लॅंड. लक्षात राहील. म्हणून हायपोथॅलॅमस हा सेंट्रल पार्ट असलेला बघायला मिळतो. हायपोथॅलॅमस फार महत्वाचा आहे, वेगवेगळ्या कारणाने महत्वाचा आहे. लक्षात ठेवा. कारण हे फक्त एवढ्याच गोष्टीसाठी नाही. हायपोथॅलॅमस इज सेंटर फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन द एक्सटर्नल अँड इंटरनल एन्व्हायरमेंट. एक्सटर्नल आणि इंटरनल एन्व्हायरमेंटच्या कम्युनिकेशन साठी सुद्धा महत्वाचा पार्ट असलेला बघायला मिळतो. सो दिस इज द हायपोथॅलॅमस. Another important gland, that is the pituitary gland. Pituitary gland. दुसरी सगळ्यात महत्त्वाची ग्लॅंड आपल्याला आहे, that is the pituitary gland. Pituitary gland is originated from the two different ends of the tissues. पहिल्यांदा आपण कुठं होते त्याच्यानंतर ओरिजिन बघूया कसं. It is located just below the hypothalamus. ही कुठे आहे? जस्ट बिलो द हायपोथॅलॅमस. हायपोथॅलॅमसच्या जरा खाली आले. इट इज द लोअर आउटग्रोथ ऑफ द हायपोथॅलॅमस. आउटग्रोथ ऑफ द हायपोथॅलॅमस. ठीक आहे. It is extend its growth into the small cavity of sphenoid bone. Sphenoid bone मध्ये आपला आतले जे बोन्स असतात, स्कलचे वेगवेगळे बोन्स आहेत. ठीक आहे. वरचे बोन्स आपण बघितले वेगवेगळ्या प्रकारचे होते. म्हणजे त्यावेळेस मी बोलताना आपण सांगितलं होतं की वेगवेगळे बोन्स असतात. इथं पुढचं असतं ते फ्रंटल लोब जे बोनचे ब्रेनचे बघितले त्या पद्धतीने असतात. फ्रंटल बोन, परायटल, टेम्पोरल आणि ऑक्सिपिटल बोन आहे. ठीक आहे. आणि खालचं जे बोन असतं त्याला आपण काय म्हणतो, स्पिनॉइड बोन असं म्हणतो. काय म्हणतो? स्पिनॉइड. म्हणजे ही वरची खोपडी आहे आणि त्या खोपडीच्या खालचं जे फ्लोर आहे त्याला स्पिनॉइड असं म्हटलं जातं. ते इथपर्यंत येतं, नाकाच्या वरच्या बोन पर्यंत येतं. ते डायरेक्ट स्कलचं बोन असतं. ठीक आहे. तर हे स्पिनॉइड बोन मध्ये स्मॉल कॅव्हिटी असते. इट इज प्रेझेंट इन स्मॉल कॅव्हिटी in sphenoid bone, and that cavity is called as a sella turcica. It is present in the sella turcica. लक्षात ठेवायचं. हे कुठं प्रेझेंट असतो? पिट्युटरी ग्लॅंड कुठं प्रेझेंट असते हा जर शब्द तुम्हाला आला तर इट इज प्रेझेंट इन द सेला टर्सिका. हे कायम लक्षात ठेवा. वेअर इट इज प्रेझेंट असं जर विचारलं ते लोअर साइडला वगैरे काय सांगायचं, हे फक्त अंडरस्टँडिंग साठी. इट इज प्रेझेंट इन द सेला टर्सिका. अँड देन यू कॅन एक्सप्लेन इन अदर वे. इट इज प्रेझेंट जस्ट बिलो द हायपोथॅलॅमस. मग प्रश्न असे वाढत जातात पुन्हा नंतर, हायपोथॅलॅमस कुठे आहे वगैरे वगैरे. ठीक आहे. फक्त आपण लक्षात ठेवायचं, इट इज प्रेझेंट इन द सेला टर्सिका. इट इज अ स्मॉलर कॅव्हिटी प्रेझेंट इन द sphenoid bone, that is the sella turcica. Okay. It is connected to hypothalamus. It is connected to hypothalamus. Hypothalamus ला कनेक्टेड आहे. जरी ही स्पिनॉइड बोन मध्ये छोट्याशा कॅव्हिटी मध्ये जरी प्रेझेंट असली, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ द हायपोथॅलॅमस थ्रू a small stalk, and that stalk is called as a infundibulum. Infundibulum. So the stalk of the pituitary gland is called as a infundibulum. Stalk of the pituitary gland is called as a infundibulum. So pituitary gland communicate with the hypothalamus through the infundibulum. And very different other structures आपण बघणार. त्याचा स्ट्रक्चर ज्यावेळेस आपल्याला बघायचं आहे त्यावेळेस आपण त्याचा डिटेल स्टडी करूया. This pituitary gland is originated from the two different ends of the tissue. Pituitary gland दोन वेगळ्या प्रकारच्या टिश्यूने बनलेली आहे.
ठीक है. Origin. There are two different lobes in the pituitary. One is a adenohypophysis आणि दुसरा आहे न्यूरोहायपोफायसिस. बरोबर. Pituitary gland also called as a hypophysis. पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? हाइपोफाइसिस. ठीक है. एडेनोहाइपोफाइसिस इट इज अ म्यूकोजल इन ओरिजिन. ठीक है. इट इज originated from the buccal mucosal line. buccal mucosa असं म्हटलं तरी चालेल. buccal mucosa. It is originated from the buccal mucosa. During the embryonic condition, what happens? The buccal mucosa extend upward direction towards the, or we can say towards the brain. याची छोटीशी ग्रोथ कुठे झाली किंवा प्रोजेक्शन कुठे गेलं? ब्रेन कडे गेलं. buccal mucosa. What is buccal mucosa? The lining of the mouth cavity is the buccal mucosa. आपल्या माउथची जी कॅव्हिटी आहे ती कॅव्हिटी कशाने लाईन झालेली आहे? म्युकोजल मेम्ब्रेनने लाईन झालेली आहे किंवा त्याला लाइनिंग कशाचं आहे? म्युकोजल मेम्ब्रेनचं आहे. and that mucosal membrane is the buccal mucosa. बरोबर. when there was a embryonic development at that time, that buccal mucosal tissue extended upward towards the brain and it forms a adenohypophysis. And that small pouch म्हणजे बघा थोडक्यात मी त्याला थोडीशी डेव्हलपमेंटल स्ट्रॅटेजी कशी होती थोडंसं रिप्रेझेंट होतं डायग्राम म्हणजे तुम्हाला अजून थोडंसं समजा हा पूर्ण माउथ आहे बाळाचं. ठीक आहे. आणि इथं बकल म्युकोसा आहे. इथं ब्रेनची डेव्हलपमेंट आहे. बरोबर. हा बकल म्युकोसा माउथ आहे. ठीक आहे. सगळे मी स्ट्रक्चर नाही करणार. त्या माउथच्या कॅव्हिटीज काय झालं की बकल म्युकोसा आहे इट एक्सटेंड इनटू द brain. Barabar. Extended into the brain. And this small pouch which extends into the brain, that pouch is called as a Rathke's pouch. त्या pouchला काय म्हणायचं? Rathke's pouch. So this buccal mucosa is nothing but the Rathke's pouch. Rathke's pouch. And so we can say that this adenohypophysis is originated from the Rathke's pouch. कशापासून तयार झाली ही? Rathke pouch पासून तयार झालेली बघायला मिळते. ठीक आहे. इनडायरेक्टली आपल्याला स्पेसिफिकली आपण डायरेक्टली इनडायरेक्टली काय म्हणू शकतो? बकल म्युकोसा. बकल म्युकोसा मध्ये सगळ्या बकल म्युकोसा मधून झाली का? नाही. छोटीशी पाउच तयार झाली आणि ती पाउच adenohypophysis मध्ये कन्वर्ट झाली. बरोबर. And that is nothing but the Rathke's pouch. And therefore, during the embryonic condition, there is no any kind of a connection between the buccal mucosa and that of the adenohypophysis. Adenohypophysis आणि buccal mucosa यांच्यामध्ये काही सुद्धा कनेक्शन शिल्लक राहिलेलं नाहीये. Therefore, it is completely detached from the buccal mucosa. Clear? So, this is the origin from the buccal mucosal layer. So it is a adenohypophysis. Then another important structure we do have within this pituitary gland, that is a neurohypophysis. It is nervous in origin. Nervous tissue. Nervous. हे कशापासून तयार झालं? Nervous tissue पासून तयार. It is an extension or we can say lower extension of axonal ends of the nervous cells or neurons of a hypothalamus. Extension of or lower extension of axonal ends of hypothalamic neurons. Remember, neurons.
हायपोथॅलॅमसचे न्यूरॉन्स काय झाले, त्यांचे जे एक्झॉनल एंड्स आहेत, एक्झॉन्स आहेत, ते काय झाले खाली एक्सटेंड झाले. आणि ते म्हणजे काय आहे तर न्यूरो हायपोपायसिस आहे. इट्स देअरफॉर इट इज द नर्वस इन्फ्लेमेशन. म्हणजेच पिट्युटरी ग्लॅंड is originated from the two different kinds of the tissue. One is a buccal mucosal tissue, another is the nervous tissue of the hypothalamus. Hypothalamus च्या टिश्यू पासून तयार झालेली बघायला मिळते. क्लिअर? अशा प्रकारची ही आपल्याला ग्लॅंड असलेली बघायला मिळते. सो व्हॉट एव्हर द टिश्यू दे हॅव दॅट इज डायरेक्टली इन कम्युनिकेशन विथ द हायपोथॅलॅमस. हे टिश्यू सगळे कम्युनिकेशन करतात कुणाबरोबर तर हायपोथॅलॅमस. बघूया त्याचं स्ट्रक्चर ऍक्च्युअली कशा पद्धतीने असतं हे जर बघितलं तर अजून आपल्याला काही गोष्टी मोर क्लिअर समजू शकतात. फर्स्ट वी विल सी व्हॉट आर द डिफरंट पार्ट्स ऑफ द पिट्युटरी ग्लॅंड. पिट्युटरी ग्लॅंडचे कुठले कुठले पार्ट्स आहेत ते आपण पहिल्यांदा बघूया. जी पी शेप्ड ग्लॅंड असते की बघायला मिळते. साधं सिंपल स्ट्रक्चर जर आपण याचं काढलं तर आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे स्ट्रक्चर्स याच्यामध्ये दिसायला लागतात. वेगळ्या प्रकारचे साधी सिंपल आपल्याला दोन लोब वेगवेगळे आहेत म्हणून मी दोन लोबला वेगवेगळ्या प्रकारे दिलेले आहे. ठीक आहे. अजून मी थोडेसे स्ट्रक्चर्स आपल्याला इथे काढलेले राहते कारण ते मला पुन्हा नंतर वेगळ्या पद्धतीनं रिप्रेझेंट करायचे आहे. मी थोडंसं वेगळं स्ट्रक्चर काढते. हे पुस्तकामध्ये कुठेही दिलं जात नाही. मी तुम्हाला मुद्दामून काही स्पेसिफिक पार्ट स्पेसिफाय करण्यासाठी आणि तुम्हाला व्हिज्युअलाइज होण्यासाठी मी दिले. ठीक आहे. नाही काढलं तर चालतं. फक्त मी म्हणून ते जरा थोडासा डॉट डॉट पार्ट मध्ये मी काढले. ठीक आहे. दिस डू हॅव मेनी डिफरंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स विथ इट ॲज वेल. वेगळ्या प्रकारचे स्ट्रक्चर्स आपल्याला असलेले बघायला मिळतील. देयर इज अ वन इम्पॉर्टंट ब्लड वॅस्क्युलर सिस्टीम प्रेझेंट इन दिस रिजन. ब्लड वॅस्क्युलर सिस्टीम सुद्धा आपल्याला याच्यामध्ये असलेली बघायला मिळेल. काही जास्त नेटवर्क काढत नाही तसं पण थोडंसं आपलं लक्षात येण्यासाठी काही पार्ट्स आपल्याला this is also connected with the blood vessel. Blood vessel connected झालेले आहेत. And there is a blood vessel. त्याला BV असं म्हणतात. आपल्याला एक अँटेरियर पिट्युटरीचा पार्ट असलेला बघायला मिळतो. दुसरा पोस्टीरियर पिट्युटरीचा. अँटेरियर आहे तो पुढच्या बाजूला असतो. पोस्टीरियर आहे तो मागच्या बाजूला असतो. ठीक आहे. मागच्या बाजूला असणारा
न्यूरोहायपोपायसिस आहे, त्याला पोस्टेरियर पिट्युटरी असं म्हटलं जातं. आणि पुढच्या बाजूला जो आहे तो अँटेरियर पिट्युटरी ॲडेनोहायपोपायसिस. These are distributed or divided into the 3 different regions. प्रत्येकाला 3 वेगवेगळ्या प्रकारच्या रिजन मध्ये आपल्याला डिवाइड करता येऊ शकतं. ठीक आहे, तर आपण बघूया त्याच्यात वेगवेगळ्या प्रकारचे पार्ट कुठले आपल्याला बघायला मिळतील. बघूया. दिस फर्स्ट न्यूरोहायपोपायसिस जो आहे तो आपल्याला छोटासा पार्ट. इट इज अ व्हेरी वी कॅन से स्मॉल पार्ट. इट इज अ 1/4 पार्ट ऑफ द pituitary gland is part of this neurohypophysis and 3/4 part is of a adenohypophysis. Adenohypophysis हा मोठा असतो आणि न्यूरोहायपोपायसिस हा छोटासा पार्ट असलेला बघायला मिळेल. आपण जर बघितलं याच्यामध्ये 3 वेगवेगळ्या प्रकारचे रिजन आपल्याला प्रेझेंट असलेले बघायला मिळतील. आता आपण जर ॲडेनोहायपोपायसिसचा जर पार्ट बघितला तर सगळ्यात जो सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स असलेले बघायला मिळतात दॅट इज अ पार्स डिस्टॅलिस. पार्स, आता प्रत्येक वेळेस पार्स असं म्हणायचं. डिस्टॅलिस which is a distal part, so it is called as a pars distalis. pars distalis हा जो रिजन आहे इथला मधला जो रिजन आहे हा सगळा खालचा सिक्रेटरी रिजन आहे, त्याला पार्स डिस्टॅलिस असं म्हणतात. Another important region is also called as a this middle region. It is also considered as a part of the adenohypophysis, but it is an intermediate between the both. That is a adenohypophysis and the neurohypophysis. Adenohypophysis आणि याच्यामध्ये दोघांमध्ये मिडल असलेला बघायला मिळतो, म्हणून त्याला आपण पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया किंवा पार्स मीडिया असं म्हटलं तरी चालेल. पार्स मीडिया. ठीक आहे. The stalk of this adenohypophysis, लक्षात ठेवा, stalk of the adenohypophysis which is in connection with a stalk of the pituitary gland, that is called as a infundibulum. त्याला काय म्हणायचं? infundibulum असं म्हणायचं. लक्षात ठेवा. इकडे माझ्याकडे बघायचं. ही एक मूठ आहे, बरोबर. हे न्यूरोहायपोपायसिस आहे असे असं समजा. आणि दुसरा इथं मोठा पार्ट आहे माझ्या मनगटाच्या ठिकाणी, दुसऱ्या हाताच्या मनगटाच्या ठिकाणी काय ॲडेनोहायपोपायसिस आहे, हा न्यूरोहायपोपायसिस आहे. हे काय झालेलं बघायला मिळतं, अशा पद्धतीनं सर्कल झालेलं बघायला मिळतं. आणि दिस पार्ट हा मी काढलेला आहे छोटासा. हा पार्ट म्हणजे काय इनफंडिब्युलम आहे, विच फॉर्म्स अ सर्कल अराउंड द स्टॉक ऑफ द पिट्युटरी. लक्षात ठेवा. ठीक आहे. त्याच्या भोवती आपल्याला हा पूर्णपणे अटॅच झालेला बघायला मिळतो, त्याला आपण काय म्हणतो स्टॉक असं म्हणतो किंवा इनफंडिब्युलम असं म्हणतो. म्हणून ह्या पार्टला आपण वेगळ्या पद्धतीने व्हिज्युअलाइज करायचं आहे. ठीक आहे. आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे स्ट्रक्चर दिस इनफंडिब्युलम कनेक्ट्स टू द डायरेक्टली हायपोथॅलमस, हायपोथॅलमसला कनेक्ट करतो. हा फक्त ॲडेनोहायपोपायसिसचा इनफंडिब्युलमच्या तिथं वेगळ्या पद्धतीने प्रेझेंट असतो आणि इट इज डायरेक्टली इन कनेक्शन विथ द न्यूरोहायपोपायसिस, डायरेक्टली इन कनेक्शन विथ द हायपोथॅलमस. सो दॅट इज अ एक्सटेन्शन वी कॅन से. वरचा जो छोटासा पार्ट असलेला बघायला मिळतो दॅट इज अ मेडियन इमिनन्स. एमिनन्स, मेडियन एमिनन्स. ओके. पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा असे वेगवेगळ्या प्रकारचे पार्ट्स आपल्याला इथं प्रेझेंट असलेले बघायला मिळतात. हा जो पार्ट मी इथं दाखवलेला इट इज अ पार्ट ऑफ द ऑप्टिक कायझमा. कायझमा इट इज अ क्रॉसिंग ऑफ द ऑप्टिक नर्व्स. बघा, क्रॉसिंग ऑफ द ऑप्टिक नर्व्स. बऱ्याच वेळा आपण म्हणतो की लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द राइट साइड ऑफ द बॉडी. बरोबर. लेफ्ट साइड जी आहे ती कशाला कंट्रोल करते, राइट साइडला कंट्रोल करते. आणि राइट साइड कशाला कोणा कंट्रोल करते, लेफ्ट साइडला. म्हणून ह्या नर्व्स कुठं एकमेकांना अशा क्रॉस झालेल्या असतात आणि त्या क्रॉसिंग ऑफ नर्व्ह इज कॉल्ड एज कायझमा. बरोबर. हा कुठला नर्व्ह आहे, ऑप्टिक नर्व्ह आहे, म्हणून त्या पार्टला आपण काय म्हणतो ऑप्टिक कायझमा असं म्हणतो. असं बऱ्याच वेळा इट इज डायरेक्टली और
directly connected to the hypothalamus, therefore it is shown in this structure. म्हणून त्याला ऑप्टिक कायझमा असं बऱ्याच वेळा, म्हणजे आपण ज्यावेळेस त्याचा सेक्शन घेतो आणि डायरेक्टली बघतो त्यावेळेस बऱ्याच वेळा हे आपल्याला स्ट्रक्चर तिथं दिसतं, म्हणून ते आपण मेन्शन करतो. बाकी त्याचा वेगळा अर्थ ह्या पिट्युटरी ग्लॅंडशी संबंधित असा काही नाही. अजून सुद्धा वेगळ्या पद्धतीने आपण विचार करू शकतो. संबंध म्हणजे फंक्शनल आस्पेक्ट्स आहेतच, म्हणजे जे काही रिसीव्ह करतो थ्रू द आईज, इट इज कम्युनिकेटेड टू द हायपोथॅलॅमस, बरोबर, थ्रू द ऑप्टिक कायझमा, अँड देन इट कॅन बी रिफ्लेक्टेड इनटू द सिक्रिशन ऑफ द पिट्युटरी ग्लॅंड एज वेल. पिट्युटरी ग्लॅंडच्या सिक्रिशन मध्ये सुद्धा ते रिफ्लेक्ट झालेलं बघायला मिळतं. म्हणून ही ग्लॅंड आपल्याला वेगळ्या पद्धतीनं अंडरस्टँड करता येऊ शकते. असे वेगवेगळ्या प्रकारचे पार्ट्स आपल्याला इथं लक्षात राहतील. अजून एक आपल्याला काही वेगवेगळ्या प्रकारचे स्ट्रक्चर्स याच्यामध्ये प्रेझेंट असलेले बघायला मिळतात. तर ही व्हेन्स आहे, पोर्टल सिस्टीम आहे असं म्हणा, पोर्टल व्हेन्स, पोर्टल व्हेन्स एवढं लक्षात ठेवायचं. इथं पोर्टल व्हेन्स आहे, हायपोफायजियल पोर्टल व्हेन्स असं म्हटलं तरी चालेल. आणि काही ठराविक असे आपल्याला इथं न्यूक्लियस असलेले बघायला मिळतात. दोन न्यूक्लियस आपण काढूया इथं, विच इज ऑफ हायपोथॅलॅमस. मी आता दोनच एक्सटेन्शन काढणार आहे. तुम्हाला फक्त अंडरस्टँड करून देण्यासाठी पॅराव्हेंट्रिक्युलर न्यूक्लियस आणि सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस. सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस आणि हा पॅराव्हेंट्रिक्युलर न्यूक्लियस. काय व्हॉट इज दिस न्यूक्लियस? दिस न्यूक्लियस इज द नर्व सेल. ठीक आहे, नर्व सेलचा बंच आहे, सायटॉनचा बंच आहे. सायटॉन आपण नर्व सेल, न्यूरॉनचा सायटॉन्स इथं आहे, त्याचं ऍग्रिगेशन झालं आणि त्याचा काय झाला, बंच तयार झाला. त्या बंचला आपण काय म्हणतो, न्यूक्लियस असं म्हणतो, बरोबर. त्याला फक्त नाव दिलंय, वेगळ्याच बाजूला असल्यामुळे पॅराव्हेंट्रिक्युलर, वेंट्रिकलच्या साईडला आहे म्हणून त्याला पॅराव्हेंट्रिक्युलर असं म्हटलं, बरोबर. ठीक आहे. आता ऑप्टिक कायझमाच्या जवळ असतो म्हणून त्याला जरी आपण नावं वेगळी दिली असली तरी हा एकदम ऑप्टिक कायझमाच्या जवळ असतो म्हणून त्याला सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस असं म्हटलं आहे. आता ऑप्टिक कायझमाच्या जवळचा जो न्यूक्लियस आहे त्याच्यापासून काही एक्झॉन एंड्स येतात आणि इट ओपन्स इनटू द पार्स नर्वोसा ऑर न्यूरो हायपोफायसिस. तसंच सुप्रा पॅराव्हेंट्रिक्युलर न्यूक्लियस पासून येणारे जे एक्झॉन्स आहेत ते आपल्याला नर्वोसा मध्ये आलेले बघायला मिळतात किंवा न्यूरो हायपोफायसिस मध्ये आलेले बघायला मिळतात. सो न्यूरो हायपोफायसिस इटसेल्फ इज नॉट अ सिक्रेटरी. न्यूरो हायपोफायसिस सिक्रेटरी आहे का? नाही. इन्स्टीड इट इज अ रिलीजिंग पार्ट. इट डू नॉट सिक्रेट एनी काइंड ऑफ hormone, but it stores the hormone secreted by the hypothalamus. हायपोथॅलॅमसच्या ह्या दोन वेगवेगळ्या न्यूक्लियसनं सिक्रेट केलेले हार्मोन्स आपल्याला इथं स्टोअर केलेले बघायला मिळतात. क्लिअर? याची जे सगळे जे वेगवेगळे हार्मोन्स आहेत आणि याचे प्रत्येक फंक्शनल पार्ट्स आहेत ते आपण उद्याच्या लेक्चरला बघूया. ठीक आहे, लक्षात राहील. फक्त एवढं स्ट्रक्चर तुमच्या लक्षात राहू द्या, कुठले कुठले स्ट्रक्चर कशा पद्धतीनं तयार झालेले आहेत. ठीक आहे, थँक्यू.